प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सब नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसी अजे तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं हुणे सबसक्राइब कर लो तां जो साडीआं सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकण। अज असीं 8th क्लास के फाइनल एग्जाम्स की प्रैपरेशन के लिए डिपार्टमेंट वालों जो 3 मॉडल टैसट पेपर भेजे गए हैं उन्हां चों सब तो पहले मॉडल टैसट पेपर नूं करांगे सॉल्व। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, अपने कोल सब तो पहला ऊड़ा भाग दे विच आ रहे ने एक नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस जिहड़े कि होणगे 16, फिर आउणगे 8 क्वेश्चनस ठीक गलत, फिर नाल ही 8 क्वेश्चनस होणगे खाली थावां दे। तो पहले क्वेश्चन नूं देखदे हां मल्टीपल चॉइस दे विच कहंदा हेठ लिखिआं विचों किहड़ी परिमेय संख्या 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ परिमेय संख्या ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ यानी न्यूमीरेटर वो हर तो होना चाहिए है छोटा। सो इत्थे आपां देखते पे हाँ कि सिर्फ दूजी ऑप्शन दे विच जिहड़ा अंश है 2 वो जिहड़ा है हर उस तो है छोटा, 2 है 7 तो छोटा, यानी कि न्यूमीरेटर है अपने कोल डेनोमीनेटर तो छोटा। सो ये वाली जिहड़ी संख्या है यही होएगी 0 तो 1 दे विचकार। सो ये अपना बनेगा आंसर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है -2/5 का गुणात्मक उल्ट लिखना है। जदों भी आप किसी संख्या का गुणात्मक उल्ट लिखना होवे तो उस संख्या नूं उल्टा दिता जाता है। अपने कोल है -2/5, इसका गुणात्मक उल्ट लिखते हैं 5/2 कर देंगे, माइनस का निशान उत्थे ही रहेगा। सो -5/2 बनेगा इसका आंसर जो कि पे है दूजी ऑप्शन दे विच। अगे है कहंदा है 9 नूं m दे विचों घटाउण ते सानूं की प्राप्त होएगा। m दे विचों घटाना है सो m आएगा अगे, उहदे विचों 9 नूं घटाना है सो m-9 बनना चाहिए। अपने कोल आंसर देखते हैं किहड़ी ऑप्शन च पिया है। हाँ जी, यह पिया है अपने कोल तीजी ऑप्शन दे विच। तां इस क्वेश्चन दे लई तीजी ऑप्शन होएगी करैक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कहंदा एक सिक्का एक बार उछालिया जाता है, अजिही स्थिति विच चित्त प्राप्त होने की की संभावना होएगी। हाँ जी, इन्हां दे विच अपने कोल जिहड़ी संभावना होएगी सिक्का उछालण ते ओह होएगी 1/2। चाहे चित्त आ जाए चाहे आ जाए पट, वो हुंदी है 1/2 जो कि सोल्व करके हुंदा है 0.5 के बराबर। तो 0.5 0 ते 1 दे विचकार है। सो पहली ऑप्शन अपने कोल सही ऑप्शन होएगी। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 0 का मुल की होवेगा। हाँ जी, किसी भी अंक की घात 0 हमेशा 1 के बराबर हुंदा है। सो ये लई तीजी ऑप्शन है जिहड़ी वो करैक्ट ऑप्शन होएगी। हाँ जी, अगे कहंदा x का की मुल होएगा जिस लई व्यंजक 3x - 4 ते 2x + 1 ये हो जाण आपस च बराबर। सो इन्हां बराबर रख के सॉल्व करके देखते हैं। 3x - 4 बराबर 2x + 1, x वाले एक पासे ते बिना x वाले एक पासे करते हैं। सो इधर आ जाएगा 3x - 2x, दूजे पासे जिहड़ा 1 पिया है आ 4 उधर जाके हो जाएंगे प्लस दे। सो 3x चो 2x घटा के x बराबर 1 ते 4 5। सो 5 बनेगा इसका आंसर जो कि पिया तीजी ऑप्शन दे विच। हाँ जी, उस तो बाद अगला क्वेश्चन है कि 225 का वर्गमूल की होवेगा। हाँ जी, 225 का वर्गमूल हुंदा अपने कोल 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर हुंदा 225। तो इसलिए 225 का वर्गमूल होएगा अपने कोल 15। सो पहले 20 या 25 संख्यावां दे वर्ग तुहानूं जरूर याद कर लेने चाहिए ने, इहदे नाल तुहाडी बहुत ज़्यादा हैल्प हो जाएगी। जेकर तुसीं वर्ग नहीं याद कर सकते तो 225 का वर्गमूल कढ़दे हैं तुसीं प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड यानी कि अभाज गुणनखंड की विधि वरत सकते हो, जिहदे विच आपां 225 नूं पहलां डिवाइड करांगे। इहदे विच 5 4 9 आंदा पिया 3 ते डिवाइड होएगा तो अपने कोल मिलेगा 7, तो उस तो बाद 5, फिर यह 3 ते डिवाइड होएगा तो मिलेगा 25, फिर 5 ते डिवाइड होएगा 5, फिर 5 ते डिवाइड होएगा तो मिलेगा 1। सो इत्थों पेयर बना के अपने कोल 1 3 ते 1 5, उत्थों अपने कोल 15 इसका आ जाएगा आंसर। हाँ जी, उस तो बाद आने आपां अगले क्वेश्चन ते कहंदा हेठ लिखिआं विचों किस स्थिति दे विच लाभ होवेगा। हाँ जी, लाभ हुंदा है जदों अपने कोल जिहड़ा वेच मुल है वह खरीद मुल तो होवे वड्डा, वेच मुल खरीद मुल तो वध होवे। यह पिया अपने कोल तीजी ऑप्शन दे विच, तां यह ऑप्शन ही अपने कोल सही ऑप्शन बनेगी। अगला 9th क्वेश्चन है कहंदा 243 दे घण दा इकाई अंक की होवेगा। 243 का जो आप घण करांगे
243। ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੈ 3। 3 ਦਾ ਘਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ 27। ਸੋ 243 ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 7 ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ 7 ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ a ਮਾਈਨਸ b ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ a ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਏਅਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਪਲੱਸ b, ਕਿਉਂਕਿ a ਮਾਈਨਸ b ਦੀ a ਪਲੱਸ b ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੀ a ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਏਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਘਣਾਵ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਘਣਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਘਣਾਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਸੋ 1 2 3 4, 4 ਅੱਗੇ, 4 ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਿੱਛੇ। 4 ਤੇ 4 8, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ 9, ਆਹ 10, ਆਹ 11 ਤੇ ਆਹ 12। ਸੋ ਇਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12 ਕਿਨਾਰੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 12 ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ 12 ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 12ਵੇਂ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ 3xy ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਨ ਪਦ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਅਤੇ y ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, x ਅਤੇ y ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ 3xy ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 3xy ਦਾ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, 400xy, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਅਤੇ y ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 2y ਅਤੇ 22xy ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 2y ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2y ਹੁੰਦਾ 2 × y ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਫਿਰ 22xy, 22xy ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 11 ਤੋਂ 22 ਗੁਣਾ x ਗੁਣਾ y। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ 2 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y। ਸੋ 2y ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਲਣ ਦੇ ਆਇਤਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ πr²h। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, πr²h ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ πr²h ਵਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 15ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ABC ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ 111 ਦੇ ਨਾਲ a + b + c ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 111 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 37 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 111 ਆ ABC ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 111 ਗੁਣਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 37 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਭੁਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ n - 2 × 180 ਡਿਗਰੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਭੁਜ ਦੇ ਲਈ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗਾ 5 - 2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ 3 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ 540 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਗਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੰਦੂ L -9,0 y ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਗਲਤ।
ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਧੁਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ x ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤੇ y ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਏਗਾ x ਧੁਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦਾ x ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ y ਧੁਰੇ ਤੋਂ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਖਿਆ 1 2 3 4 5 6 9 ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 9 ਦਾ ਗੁਣਜ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, 1 ਤੇ 2 3, 3 ਤੇ 3 6, 6 ਤੇ 4 10 ਤੇ 5 15 ਤੇ 6 21, 21 ਬਣਿਆ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਜੋ ਕਿ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 9 ਦਾ ਗੁਣਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੋਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਕੋਣ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਗੇ 5th ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਦਾ ਮੁੱਲ -6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ -3, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ 1/2 ਦੀ 3, 1/2 ਗੁਣਾ 1/2 ਗੁਣਾ 1/2, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਦੂਣੀ 4 ਦੂਣੀ 8। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ -6 ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤ। ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਣ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹਰੇਕ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 4 ਪਾਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 1 ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਲਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਪਾਈ r ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ r ਪਲੱਸ h। ਹੁਣ r ਅਤੇ h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1 1 ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ 2 ਪਾਈ ਗੁਣਾ 1 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਲੱਸ 1, ਜੋ ਕਿ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਪਾਈ, ਆ 1 ਅਤੇ 1 2, ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਪਾਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ 840 ਬੋਤਲਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ 5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰੇਗੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੀ ਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਐਂਗਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਪਮਾਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵੇਰੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 5 ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 5 ਹੋਵੇ ਉਹ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ 5 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਗ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਡੈਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਗ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 400 ਕੁੱਲ ਹੈ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 400 ਕੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਗੁਣਾ
हाँ जी, जो गिणती है ਉਹਦੇ गिणती ਦੇ ਨਾਲ गुणा कर ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। सो इत्थे 90 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 360 4 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100। ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 100 ਲੜਕੇ। ਸੋ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ 100। हाँ जी, अगे आने ਆਪਾਂ 5th ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਬਕਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਅਤੇ 6 ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਡੈਸ਼ ਵਰਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਏਗਾ। हाँ जी, ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਸੋ 5a ਅਤੇ 6a ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਣਾ। ਸੋ 5a × 6a 6 5 30 a ਗੁਣਾ a ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ 30 a ਸਕੁਏਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 4 ਮਜ਼ਦੂਰ 10 ਦਿਨ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ 10 ਅਤੇ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਦਿਨ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਲਟ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਣਾ ਦੇ। ਸੋ x ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 10 ਗੁਣਾ 4। ਸੋ x ਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਗੁਣਾ 4 ਬਟੇ ਆ 5 ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਸੋ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਅਤੇ 4 ਦੂਣੀ 8। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 4 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 4 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ 4 ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 25 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 50 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 25 ਮਿੰਟ 'ਚ 14 ਤਾਂ 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਟਾਈਮ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਦੂਰੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 14 ਦੂਣਾ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਸਮਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈਗੇ 50 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਐਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 25 ਗੁਣਾ ਐਕਸ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 50 ਗੁਣਾ 14 ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ 50 ਗੁਣਾ 14 ਬਟੇ 25 ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਸੋ 25 ਦੂਣਾ 50, 14 ਦੂਣਾ ਕਰਕੇ 28। ਸੋ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। 8 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੁਪਇਆਂ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ, ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੈਸੇ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ 100 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਪੈਸੇ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੇਗੀ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 10 ਆਉਂਦਾ 2 'ਤੇ। ਸੋ 16 ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਅਨੁਪਾਤ 1 ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ 16 ਅਨੁਪਾਤ 1। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਐੜਾ ਭਾਗ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 3/10 ਅਤੇ 9/10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 10 ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 4/10 ਅਤੇ 5/10 ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 5ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, y ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਆਹ ਕੋਣ ਹੈ y, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ 80 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 80 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਸੋ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 80 ਡਿਗਰੀ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ 4096 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4096 4096 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਈਵਨ ਹੈ, 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 20, ਫਿਰ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 ਤੇ ਜਾਏਗਾ 1024, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ 512, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ 256, 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ 128, 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ 64, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ 32, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ 32 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 16, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ 8, 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ 4, 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ 2, 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ 1। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4096 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪੇਅਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 ਦੇ 2 ਪੇਅਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੇਅਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਆਏਗੀ 1 2 3 4 5 6। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਣਾ, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, 16 दूना 32 दूना 64, सो 64 आ जाएगा इसका आंसर अपने कोल। हाँ जी अगले ते आने 15625 का घनमूल आप पता करना है। सो 15625 यह है ओड, सो 2 ते डिवाइड होएगा नहीं, 5 ते 2 7 6 13 ते 5 18 19, सो 3 ते भी नहीं डिवाइड होएगा, सीधा 5 ते डिवाइड करते हैं। 5 ते 15, फिर 5 एकम 5, फिर 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 5 25, फिर 5 ते हाँ जी 6 5 30, 1 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 5 25, फिर 5 ते 125, फिर 5 ते 25, फिर 5 ते डिवाइड होएगा 5, फिर 5 ते डिवाइड होएगा 1। सो इत्थे आप देख सकते हैं कि 2 ट्रिपलेट कंप्लीट हो गए। सो 15625 का घनमूल ये 3, तो उधर भी ये 3। हाँ जी 1 2 3 4 5 6, इन्हों चो भी 1, इन्हों चो भी 1, 5 बाहर आ जाएगा। सो 5 गुणा 5 25 आएगा इसका घनमूल, यानी कि क्यूब रूट। अगे कहता 7x - 42 दे बनाओ गुणनखंड। हाँ जी 7x - 42, सो इत्थे यह आ जाएगा 7 × x - 42 होंदा अपने कोल 7 × 6। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ 7, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ x ਮਾਈਨਸ 7 ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ 6। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 1200 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 12% ਸੇਵਾ ਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ सो दिस प्लस ये 12% जोड़ देंगे। पहला तो मार्कड प्राइस यानी कि अंकित मुल बराबर 1200 रुपये, तो GST 12%, तो उस तो बाद वेच मुल यानी कि SP बराबर 1200 प्लस 1200 का 12%। सो यह आ जाएगा 1200 प्लस 1200 गुणा 12/100। हाँ जी 2 0 कट्टियाँ जाणगियां, इत्थे आह 1200 प्लस 12 बारी है 144। सो ये हो जाएगा अपने को 1344 रुपये इसका आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे 1200 प्लस उरे आएगा 12% ऑफ 1200, वो एवें लिखेंगे, उस तो बाद एवें सोल्व कर देना है। सो 1344 रुपये इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। हाँ जी अगे आने आप 10th क्वेश्चन ते। कहना 14 मीटर उच्चा एक बिजली का खंभा आ, उसका परछावां 10 मीटर है, समान स्थिति विच उस रुख की उचाई पता करो जिसका परछावां 15 मीटर होवे। हाँ जी सीधे समान अनुपात का क्वेश्चन है अपने कोल। इत्थे परछावां या परछावें की लंबाई तो इधर दरख्त या इधर लिख लें आप उचाई। परछावें की लंबाई तो नीचे आ गया अपने को उचाई। पहला परछावें की लंबाई है 10 मीटर,
तो उधर ऊंचाई सी अपने कोल 14 मीटर। तो अगली बार परछावें की दिती हुई है आपां नूं लंबाई 15 मीटर। तो आपां ऊंचाई है दरखत की जिहड़ी वो पता करनी है। सो उहनूं आपां मान लांगे एक्स, ये सीधे अनुपात विच दे ने, इसलिए अपने कोल आ जाएगा 10/14 बराबर 15/x। हाँ जी, आर पार गुणा कर देंगे। 10 गुणा x बराबर 15 गुणा 14। हाँ जी, x बराबर 15 गुणा 14/10। 5 के टेबल च 5 तीए 15, 5 दूनी 10, 2 के टेबल च 14, 7 ते। सो x बराबर 3 ते 7 की गुणा करके 21 मीटर, यानी दरखत की ऊंचाई आ गई अपने को 21 मीटर। सो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 21 मीटर। ये आ जाएगा अपने को इसका आंसर। हाँ जी, अगे आने आप 11th क्वेश्चन तो जो दो वाले चो आखिरी है। कहता उचित अकस्मक की वरतों करते हुए इन्हों का मुल आप पता करना है। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि दोनों जड़ियाँ टर्म्स ने ब्रैकेट दियाँ वो सेम ने। सो ये बन जाएगा अपने को 2y + 5 का स्क्वेयर। हुण ये उत्ते फार्मूला लगेगा a + b के स्क्वेयर वाला, जो कि होंदा a² + 2ab + b स्क्वेयर। हाँ जी, वो अकॉर्डिंग 2y का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 5 प्लस पिछे 5 का स्क्वेयर। हाँ जी, ये बन गया 2 दूनी 4 वाई स्क्वेयर। याद रखना है इन्होंने दोनों टर्म्स का स्क्वेयर होएगा। 2 का स्क्वेयर बन गया 4, नाल वाई का स्क्वेयर भी आना है, प्लस आ हो जाएगा 2 दूनी 4 5 20 नाल वाई प्लस पिछे आ 5 का स्क्वेयर 25। सो ये आ जाएगा अपने को इसका आंसर। हाँ जी, ईड़ी भाग ते आने जिहदे अपने कोल 4-4 नंबर वाले सवाल ने। उन्हां चों पहला जिहड़ा दूजे चैप्टर का सवाल है, समीकरण नूं आपां करना है हल। आ दित्ती हुई आपां नूं समीकरण। ब्रैकेट ओपन करांगे, पहला 3 नूं t नाल मल्टीप्लाई करांगे, बन जाएगा 3t। फिर आ माइनस का निशान है, फिर 3 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे 9। दूजे पासे 5 नूं 2t नाल ये बन जाएगा 10t। फिर इनूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे प्लस 5 एकम 5। इस तो बाद टी वाले एक पासे, बिना टी वाले एक पासे। हाँ जी, इनू इधर लै जाने, इनू लै जाने आप इधर। आ 3t, इधर 10t प्लस दे, उधर जाके माइनस दे। दूजे पासे आ 5, आ 9 आके प्लस दे हो जाएंगे। सो -7t, क्योंकि वड्डे चो छोटे नूं घटा के वड्डे का निशान आएगा, तो उधर 14, तो टी आ जाएगा 14/-7। 7 दूनी 14, आ 2 दे नाल फिर आ माइनस लग जाएगा। सो टी आ जाएगा अपने को -2 इसका आंसर। हाँ जी, ये जां वाला सवाल देखिए तो वह है 2 संख्यावां का अनुपात 5:3 है। जेकर उन्होंने का अंतर दिता होया 18, तो संख्यावां आपां पता करनियां ने। हाँ जी, पहला संख्यावां मान लवांगे। मान लो संख्यावां बराबर 5x, 3x, यानी कि लेट नंबर्स इज इक्वल टू 5x, 3x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि दिते अनुसार इन्हों का अंतर 5x - 3x यही हो गया अंतर, क्योंकि वड्डी 5x है। सो ये अगे लिखी जाएगी। बराबर दिता होया 18। सो 2x बराबर आ जाएगा 18, तो x बराबर 18/2। आ 2 इत्थे गुणा हो रहा, उधर जाके करेगा डिवाइड। सो इत्थों आ गया x बराबर 9। तो संख्यावां कढ़नियां ने हुण आपां। संख्यावां आ जाणगियां अपने कोल 5 × 9, 3 × 9। सो 45 × 27, ये बन जाएगा अपने को इसका आंसर। हाँ जी, अगे आ गया अपने को रचना वाला। एक सम चतुर्भुज की रचना करो जिसके विकरणों की लंबाई दी हुई आपां नूं 6.4 सेंटीमीटर ते 5.2 सेंटीमीटर। हाँ जी, ये पहला आपां जिहड़ी 6.4 सेंटीमीटर वाला विकर्ण है उसकी लेंथ की लंबाई मार लांगे पहला आपां उहदी। हाँ जी, ये आ जाएगा अपने कोल 6.4 सेंटीमीटर। फिर खिंचना आपां इसका लंब समद्विभाजक। उहदे लई की करांगे, इत्थे रखांगे प्रकार नूं अध तो ज़्यादा खोल के एक उपर चाप लगा देंगे, एक नीचे चाप लगा देंगे। फिर इत्थों दी चक्कांगे प्रकार नूं, चक के रख लांगे दूजे सिरे ते। फिर प्रकार नूं घटाना वधाना नहीं, जिन्नी पहलां खुली हुई है उन्नी रखनी है। 2 चापां होर लगा देनियां ने जो पहलां वालियां चापां नूं कट जाणगियां। फिर आपां इन्हां दे विच्चों जांदी हुई एक जिहड़ी है डोटड लाइन खिंच सकते हैं। तो ये खिंचिया गया इस पहले वाले 6.4 सेंटीमीटर वाली लाइन का लंब समद्विभाजक, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसैक्टर। हुणे जिथे कटदा पिया इहनूं उत्थे रखांगे प्रकार आपां। ते दूजा जिहड़ा विकर्ण है वह है 5.2 सेंटीमीटर। उहदा कर लेना है आपां अद्धा।
जो कि आ जाएगा 2.6। सो 2.6 की प्रकार खोल लैनी है। हुण आपां इत्थे रखनी है जिथे ये आपस कटदियां ने, उत्थों एक उपर नूं आर्क लगा देनी है 2.6 की, एक हेठां लगा देनी है। यह लगाण तो बाद फिर इन्हां नूं मिला देना आपस दे विच। हाँ जी, इनू इहदे नाल, इनू फिर एवें ही इहदे नाल इधर, इनू इहदे नाल ते इनू फिर इहदे नाल। इस तरह अपने कोल जिहड़ा समचतुर्भुज है उसकी रचना हो जाएगी। इनू कोई नाम दे सकते हो तुसीं, ABCD। तो आ 2.6 सेंटीमीटर सी, नीचे भी 2.6 सेंटीमीटर सी। हाँ जी, आने इसके जां वाले क्वेश्चन तो कहता चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है जिस विच BC AD CD ते AC ते BD दित्तियां होईयां ने आपां नूं। हाँ जी, आपां देख लैंदे आं आपां नूं की दित्ता होया है। हाँ जी, ये जेकर अपना वो ABCD है तो ये देख लें किहड़ियां भुजावां ने अपने कोल। BC ये भी साइड है, उस तो बाद AD ये भी साइड है, CD ये भी साइड है, तो उस तो बाद AC ये है विकर्ण, तो BD ये भी है अपने कोल इसका विकर्ण। सो 2 विकर्ण दिते हुए ने ते 3 दित्तियां होईयां ने आपां नूं भुजावां। सो ये लिए की करांगे, पहला आपां ट्राइंगल कंप्लीट करांगे। पहला BC ले लैंदे आं 4.5 सेंटीमीटर हेठां। सो पहला हेठां BC बना लांगे 4.5 सेंटीमीटर। उस तो बाद CD है अपने कोल 5 सेंटीमीटर। सो इत्थे रख के आपां चाप लगा देंगे CD दी, इस तरह चाप लग जाएगी। फिर जिहड़ी है BD 7 सेंटीमीटर, B ते रख के 7 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के एक आर्क लगावांगे। जो पहला C तो लगाई आर्क नूं कट जाएगी तो इत्थे मिल जाएगा आपां नूं D। सो इनू फिर आपां B नाल ते इधरों C नाल मिला देंगे। सो एक ट्रायंगल हो गई अपनी पूरी। उस तो बाद हुण आपां नूं चाहिदा A, तो देखते हैं A किहदे किहदे च पिया। AD एक आ चाप लगावांगे आपां 5.5 सेंटीमीटर की D ते रख के, तो उस तो बाद जी AC है 5.5 वो लगावांगे। सो C ते रख के भी 5.5 प्रकार खोल के लगावांगे इस तरह, तो इधरों D ते रख के लगावांगे, तो आपस जिथे कट जाणगियां उत्थे मिल जाएगा A। सो इधरों आपां लगाई, एक इधरों लगाई, एक लगाई इधरों, ये भी 5.5 दी, ये भी 5.5 दी। सो इस तो बाद इनू आपां B दे नाल मिला देंगे, तो इस तरह अपने कोल ABCD है जिहड़ा वो क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, अगे आने 14th क्वेश्चन तो कहता एक ठोस के 20 फलक ने, 12 शिखर ने, तो इसके किनारे किन्ने होणगे। फलक यानी कि फेसिस ये आपां नूं दिते हुए ने 20, तो शिखर यानी कि वर्टिसिस वो दिते हुए, तो किनारे यानी कि एज आपां पता करने ने। हाँ जी, यूलर का फार्मूला वरतांगे इहदे विच आपां, जो कि हुंदा है F+V - E बराबर 2। हुण इह वैल्यूज़ भरते हैं, इत्थे आ जाएगा अपने को V की वैल्यू 12 - E बराबर 2। हाँ जी, ये हो जाएंगे अपने को जोड़ के 32। सो 32 - E बराबर 2। आ 32 नूं उधर भेज दें, -E रह जाएगा इधर 2, आ 32 उधर आके माइनस दे हो जाएंगे। सो -E बराबर आ एक प्लस दी एक माइनस दी, तो घटाया जाएगा 32 चों 2 घटा के 30, तो वड्डी माइनस है इसलिए -30। फिर आ माइनस कटिया जाएगा, E बराबर 30, यानी कि किनारे बराबर 30 आ जाएगा अपने को आंसर। हाँ जी, अगे आने आपां 12th चैप्टर वाले क्वेश्चन तो कहता इनू सरल करो। हाँ जी, 5 की पावर -1, तो इनू सोल्व करते हैं, यह बन जाएगा 1/5 गुणा 2 की पावर -1, ये बन जाएगा 1/2 गुणा पिछे है 6 की पावर -1, जो कि आ जाएगा 1/6। हाँ जी, ये हम अपने को कटिंग तो पॉसीबल है नहीं, उपर वाले की आपस गुणा कर देंगे, हेठां 5 दूनी 10, तो यदि 6 नाल गुणा 60। सो ये बन जाएगा अपने को इसका आंसर। अगे आ गए अपने को मिलान वाला क्वेश्चन, इनू देखते हैं। हाँ जी, -2A + 4A, निशान अलग अलग ने, 4A दे विचों 2A नूं घटा देंगे तो 2A अपना आंसर बनेगा, जो कि ये मिल जाएगा फिर ये। हाँ जी, इत्थे है इन्हां दी आपस च गुणा। सो 2 चौके 8 -8 नाल A की पावर 1 इत्थे 1 इत्थे, A का हो जाएगा स्केयर। सो -8A स्केयर हो जाएगा,
ये जाके जुड़ेगा इस दे नाल। इन्हां दा सेम साइन है, ये आपस च जुड़ जाएंगे। 4 ते 2 6 नाल ए माइनस दे 6a, सो ये जाके ये नाल जुड़ेगा। अगले च 2a माइनस 4a, माइनस वाली वड्डी है, सो घटाण तो बाद माइनस 2a इसका आंसर आएगा, जो कि आ पे ये नाल ये जाके जुड़ जाएगा। हाँ जी, अगे है अपने को एक सारणी दी है, वो आप रेखी ग्राफ बनाना है। एक पासे है सेबां की संख्या, दूजे पासे है अपने को इस दे विच मुल। हाँ जी, यदा ग्राफ बनाद्या होया आपां सब तो पहला एक्सिस ले लांगे। इधर आ गई अपने को एक्स एक्सिस ते नाल आ जाएगी इधर अपने को वाई एक्सिस। फिर आपां इन्हां दे इधर सेबां की संख्या ले लैंदे आ। एक इत्थे आ जाएगा 2, इत्थे 3, इत्थे 4, इत्थे आ जाएगा 5 ते उधर मुल आपां पहलां ले लैंदे आ 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर आ जाएगा अपने कोल 25। हाँ जी, इस तो बाद इधरों 1 की सेध ते उधरों 5 की सेध ते पॉइंट लग जाएगा अपने कोल। फिर इधरों 2 की सेध उधरों 10 की सेध ते पॉइंट लग जाएगा। फिर इधरों 3 की सेध उधरों 15 की सेध ते पॉइंट लग जाएगा अपने कोल। फिर 4 की सेध ते उधरों 20 की सेध ते पॉइंट लग जाएगा अपने कोल। फिर इधरों 5 ते उधरों 25 की सेध ते लग जाएगा अपने कोल पॉइंट। सो उस तो बाद आपां इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जाण वाली एक रेखा है जिहड़ी ओह खिच देंगे इस तरह। हाँ जी, ये सारे जिहड़े पॉइंट है जो आपां ग्राफ ते बनावांगे तो सारे ये इस रेखा के उपर आ जाणगे। सो इस तरह इसका जिहड़ा ग्राफ है ओह बन जाएगा। तो इधर तुसीं लिख देना है सेबां की संख्या, सेबां की संख्या या गिणती, तो इधर लिख देना तुसीं मुल उपर नूं। हाँ जी, अगे आने आपां 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन से सस्से भाग दे विच उन्हां चों पहला क्वेश्चन है, कहंदा किसी होस्टल विच वख-वख भाषावां बोलण वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। इहदा एक आपां चार्ट बनाना है, पाई चार्ट। हाँ जी, सो पहलां तां इहदे लई आपां सेंट्रल एंगल कड्डांगे, फिर बनावांगे पाई चार्ट। हाँ जी, सो सेंट्रल एंगल कड्ढदे आ। इत्थे पहलां आ जाएगी अपने कोल भाषा, ਇਹਦੇ नाल आ जाएगा फिर अपने कोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की संख्या, ते तीजा केंद्री कोण यानी कि सेंट्रल एंगल। हाँ जी, भाषा पहला है हिंदी। हिंदी लिए विद्यार्थी ने 40, सो 40 उत्ते बटे उन्हां दा टोटल है जिहड़ा ओह हेठां गुणा 360 डिग्री। 72 के टेबल 360 आंदा 5 ते 40 5, सो इत्थों आ जाएगा 200 डिग्री। फिर आ गया इंग्लिश अपने कोल। इंग्लिश विद्यार्थी ने 12, सो 12 बटे 72 गुणा 360 डिग्री। हाँ जी, फिर इन्हें कटिंग करके 5, 12 5 60 डिग्री। इंग्लिश तो बाद आ गया अपने कोल मराठी। मराठी दे विच ने 9, सो 9 बटे 72 गुणा 360 डिग्री। इन्हें फिर कटिंग करके 5, तो एंगल आ जाएगा 9 5 45 डिग्री। फिर आ गया अपने कोल तमिल। तमिल दे विच विद्यार्थी ने 7, सो इसी तरह सोल्व करके 7 बटे 72 360 डिग्री। हाँ जी, फिर इन्हें कटिंग 5 35 डिग्री आ जाएगा अपने कोल एंगल। तो लास्ट दे विच बंगाली। बंगाली च ने 4, सो 4 बटे 72 गुणा 360 डिग्री कटिंग करके आंसर आ जाएगा अपने को एंगल 20 डिग्री। सो इस तो बाद जो आप चार्ट बनाना है पाई चार्ट, तो पहला सर्कल ड्रॉ कर लाँगे। सर्कल के सेंटर ले लाँगे, उत्थों एक रेडियस ड्रॉ कर लाँगे कोई आपां एक पासे नूं। फिर सब तो पहला 200 का कोण है। हाँ जी, इत्थे आएगा 180 का, उस तो थोड़ा जिहा वध ते 200 का कोण बन जाएगा अपने को इस तरह। सो ये हो गया 200 डिग्री का कोण। ये किहड़ी लैंगुएज के लिए है? ये है हिंदी के लिए, सो हिंदी आ जाएगा। फिर इंग्लिश के लिए है 60 डिग्री का एंगल, सो इत्थों 60 डिग्री का एंगल है जिहड़ा आपां वो बना देंगे। सो ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये आ जाएगी अपने को इंग्लिश। फिर 45 डिग्री का कोण बनाना है आपां, सो इत्थे फिर आपां 45 डिग्री का कोण बना देंगे। तो 45 डिग्री का कोण है अपने कोल किहड़ी लैंगुएज दे रही? मराठी दे लई, सो इत्थे आ जाएगी मराठी। उस तो बाद फिर तमिल दे लई है 35 डिग्री का कोण, सो 35 डिग्री का कोण बना देंगे आपां। तो इत्थे है अपने को तमिल,
ਸੋ ਤਮਿਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 20 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ TV ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ TV ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਾਰ ਹੈ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ TV ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ TV ਦੇਖਿਆ। 4 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋੜ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਫਿਗਰ ਅਤੇ ਆਹ ਫਿਗਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ TV ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 8 + 6 ਕਰਕੇ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। 22 ਅਤੇ 8 30 ਅਤੇ 4 34 ਇਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਆਨਸਰ। 22 + 8 + 4 ਯਾਨੀ ਕਿ 34 ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ TV ਦੇਖਿਆ। ਸੋ 4 ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ 34 ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੋਖਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪਾਸਵੀਂ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 4224 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 33 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਾਸਵੀਂ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਸਵੀਂ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 4224 ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2πr/h ਦੇ। ਸੋ 4224 ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਚਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 33 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ 33 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ 2πr × 33 = 4224 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2πr ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਿਮਾਪ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰਿਮਾਪ ਬਰਾਬਰ 4224/33। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ। 11 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। 11 × 33, ਇੱਧਰ 11 × 33। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਉੱਧਰੋਂ ਬੱਚੇ, 2 ਉੱਧਰੋਂ, 9 ਅਤੇ 2 92 ਤੋਂ 11 8 88 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਫਿਰ 4 44, 11 ਚੌਕੇ 44। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 3 × 3, ਫਿਰ 3 ਦੂਣੀ 6, 2 8 × 24। ਸੋ ਪਰਿਮਾਪ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 128, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਪਰਿਮਾਪ 128 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਣਾਵ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ 180 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਅਤੇ ਆਇਤਨ ਹੈ 900 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ 3। ਹਾਂਜੀ, ਆਇਤਨ 900 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ 3 ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ 2। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਤਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਾਂ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਤਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਇਤਨ ਬਟੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਤਨ 900 ਬਟੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 180। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਂਗੇ ਕਟਿੰਗ। 18 5 90। ਸੋ ਉਚਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ।